रोडवेज की रफ्तार से फिर लगी ब्रेक। आउटसोर्स भर्ती के विरोध के विच हड़ताल से गए कच्चे कामे, लोग हो रहे खज्जल। शामी 4 बजे यूनियन की सरकार के नाल मीटिंग। जिला च शराब फैक्ट्री के बाहरों धरना खत्म कराने के लिए वधी हलचल। भारी पुलिस बल तैनात। प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री के बाहर शुरू किया अखंड पाठ। पंजाब विच टोल प्लाजियां ते किसानां दे मोर्चे का दूजा दिन। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने जबरी फ्री करवाए ने टोल। कल टांडा विच टोल फ्री कराने नूं लैके होया सी जबरदस्त हंगामा। थोड़ी देर दे विच रोपड़ दे विच एससीपीसी दी धर्म प्रचार कमेटी की हंगामी मीटिंग। गुरु घरां दे विच बेंच कुर्सियां की भंनतोड़ मामले ते होवेगी चर्चा। अमृतपाल के समर्थकों ने जलंधर ते कपूरथला के गुरुद्वारों के विच भन्ने सी बेंच। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्डा ने राज्यसभा के दिता कम रोकू मता। बेअदबी के मुद्दे ते चर्चा कराने की मांग। राघव बोले मुलजमां नूं उम्र कैद की सजा देने के लिए बने कानून। आरपीजी मामले के विच पुलिस कर सकती है वड्डा खुलासा। दोपहर 1:30 बजे डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं करनगे संबोधन। तरनतारन के सरहाली पुलिस थाने ते होया सी रॉकेट लॉन्चर के नाल हमला। बेअंत सिंह कतलकांड के दोषी जगतार हवारा नूं दिल्ली तो लिया जाएगा चंडीगढ़। तिहाड़ तो गुड़ैल जेल किया जाएगा शिफ्ट। एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया ने जताया विरोध। झारखंड के विच मुड़ शुरू हुई पंजाब की खान तो अज पहुंचेगा कोले का पहला रेलवे रैक। रोपड़ थर्मल प्लांट पहुंचेगा कोला। खुद सीएम मान रहेंगे मौजूद। पटियाला विच डिगी मकान की छत। मलबे विच दबण दे नाल 22 साल के नौजवान की मौत। मकान के नाल वाली बिल्डिंग विच उसारी लई हो रही सी भंनतोड़। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान ते हुण खबर हो जिहड़ी हर उस शख्स के नाल जुड़ी है जिहड़ा अज घरों बाहर निकलिया किते बाहर जाण दे लई, किते दूजे शहर जाण दे लई, किते काम ते जाण दे लई। अज उसनूं नमोशी का सामना करना पिया, खज्जल होना पिया क्योंकि अज रोडवेज का चक्का जाम है। हड़ताल ते गए ने पंजाब रोडवेज के कच्चे कामे। पीआरटीसी ते पनबस के कच्चे कामिਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ चक्का जाम है। मुलाजमा ने हड़ताल कर दी है और उस करके रोडवेज के कच्चे मुलाजमा के प्रदर्शन करके हड़ताल से रोडवेज के कच्चे मुलाजम गए ने। पीआरटीसी ते पनबस के कच्चे कामिਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ किया गया। आउटसोर्स भर्ती का सख्त विरोध किया जा रहा है ते रोडवेज यूनियन की हालांकि अज मीटिंग होनी है मुख्यमंत्री के स्पेशल सकत्तर रवि भगत के नाल। शामी 4 बजे मोहाली के विच रवि भगत के नाल मीटिंग होनी है। पर इस सब दे विचाले सब तो अहम गल यह है कि इस वेले मुश्किल विच लोग ने मुसाफिर जिहड़े ने उन्हां दे लई मुश्किलां वधियां होईयां ने। रोडवेज की हड़ताल है। रोडवेज के मुलाजम नारेबाजी कर रहे हैं पर मुसाफिर खज्जल खुआर हो रहे हैं। खज्जल होंदे मुसाफिरां दी तस्वीरां सिर्फ एक दो शहरों तो नहीं वख-वख शहरों तो सामने आईयां ने, वख-वख थावां तो सामने आईयां ने और तकरीबन सारियां थावां ते एको जिहे हालात नजर आ रहे हैं। मुसाफिर बस अड्डे ते खड़े ने, इंतजार कर रहे हैं कि बस आवेगी या बस तुरेगी पर बस नहीं तुर रही क्योंकि रोडवेज के मुलाजमां की हड़ताल है और उससे करके खज्जल हो रहे हैं आम लोग। कामे पक्के करो, पक्के करो, पक्के करो। धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साडा हक। सो मुलाजम कह रहे हैं कच्चे कामिਆਂ ਨੂੰ पक्का करो, धक्केशाही नहीं चलेगी। पर ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ घर भी जाना है। सो 3 थावां ते मेरे सहयोगी इस वेले मौजूद ने। दीपक सिंगला मोगा तो ने, सुरेंद्र कंबोज जलंधर दे विच मौजूद ने और अमन चंडीगढ़ दे विच सेक्टर 43 दे बस स्टैंड ते मौजूद ने। तिन्हां दे कोल एक एक करके चलांगे। सब तो पहले दीपक तुहाडे कोल आवांगा। दीपक मोगा दे विच
ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੀਪਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਨਬਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੱਸ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗਗਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬੱਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਫ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਬੱਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿੱਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਖੜਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਆਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ 4 ਵਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ रही? बहुत परेशानी आ रही है सर, एक भी जगह नहीं था उसमें बैठने का, नहीं खड़ा होने का भी जगह नहीं था। तो पहले पता था कि आज हड़ताल है, हाँ जी हाँ जी। तो फिर कैसे प्रोग्राम बनाया जाने का? ऐसे हम लोग आगे बस से निकल गए सफर करने। सफर में तो निकले थे तो हम क्या करेंगे, निकलना तो पड़ता था हम लोग। कितनी परेशानी आ रही है? बहुत कहने का मसला नहीं था। ਗਗਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਮਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੈਕਟਰ 43 ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਨ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ 1800 ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 43 ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੱਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1800 ਬੱਸਾਂ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 9 ਡਿਪੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੇ ਗਗਨ ਹਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ 9 ਡਿਪੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਟਾਵੀ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਖੜੇ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਬੱਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ। ਪਰ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਸੋਚਿਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ?
ਡਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣੇ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੱਸ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? बस खजक खबरी है। ਆਪਣਾ ਘਟਾ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਗਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਏ ਸੀ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇਕਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਜੀ। ਅਮਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 9 ਡਿਪੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅੱਜ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਗਣਿਤ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਡਿਪੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਔਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਗਗਨ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 9 ਡਿਪੂ ਨੇ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਪਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਤੱਕ। ਉਹ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 9 ਡਿਪੂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨ ਬੱਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਡਿਪੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਬੱਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਆਈ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਹਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੜਤਾਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਬੈਂਕ ਪੀਓ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 11-12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ ਕੀ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਬੱਸ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ? ਭਾਈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨਸਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ जाना है? फगवाड़ा जाना सर। फगवाड़ा जाना है काम से? हाँ जी हाँ जी, किडनी पेशेंट है मैं। किडनी पेशेंट हो? हाँ जी, पीजीआई दिखाने आया था मैं। अच्छा पीजीआई दिखाने हैं। हाँ जी हाँ जी। तो अभी बस नहीं है? नहीं 1.5-2 तो घंटे। वैसे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अभी? कोई फिजिकली प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं सर, खड़ा होने में दिक्कत होता है थोड़ा। हाँ जी। अब बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए। गगन ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ 4 ਜਣੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਲੰਧਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਮਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ 43 ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਰਾਨ ਪਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ? अब
ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਨਬਸ ਜਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 28 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਉਰੇ ਲੋਕਲ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਟਾਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿਖਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਰਈਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਈਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰਈਏ ਵਾਪਸ? ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ ਉਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ। ਅਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 43 ਸੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 43 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ। ਅਮਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਮਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਬ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ
ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੋਗਾ ਪੱਟੀ ਇਹ ਸੀਟੀਓ ਦੀ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਲਮੇਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਲੋਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫਿਕਸਡ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਗਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਏ ਸੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, 43 ਸੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਟਰਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਨੇ, 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਢਾਬੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ 1:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਧਾਰਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਿਧਾਰਥ, 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਨ ਸੈਲਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਅਪ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 3 ਲੋਕ ਹੋਰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਢਾਬੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਡੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਔਰ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ NIA ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ NIA ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸਬਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 2 ਆਰੋਪੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਅਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, इस तमाम जानकारी के लिए। सिद्धार्थ अरोड़ा मेरे सहयोगी जिन्होंने ब्रेक की है खबर। गिरफ्तारी हुई है तरनतारण RPG अटैक मामले दे विच और इस मामले दे विच गिरफ्तारियां हुई ने। गिरफ्तारियां होने तो बाद जिहड़ा हैगा हुण DGP दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करन जा रहे ने और सिद्धार्थ दस रहे सीगे चोला साहब कस्बा जिहड़ा हैगा उत्थे दे ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 3 ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ RPG ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, 3 ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ RPG ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ 1:30 ਵਜੇ DGP ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, DGP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰਹਾਲੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ RPG ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 4 ਚੋਂ 2 ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ सिद्धार्थ अरोड़ा ने जानकारी जिहड़ा हैगा साडे दर्शकों तक पहुंचाई है इस वेले। और सब तो अहम खबर जिहड़ा हैगा तरनतारण RPG अटैक मामले दे विच मनोज राठी मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे ने। तरनतारण तो सिद्धार्थ ने मनोज ये जानकारी दी है कि 4 मुलजम जिहड़े ने गिरफ्तारी हुई है, उन्हां दी 2 चोला साहब दे ने। चंडीगढ़ तक इन्फॉर्मेशन आएगी, चंडीगढ़ ब्रेक होएगी, इन्फॉर्मेशन DGP दसणगे। उस तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब ने अपने दर्शकों को इन्फॉर्मेशन दी है। फिलहाल सब तो वड्डा अपडेट ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਨੋਜ ਗਗਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ RPG ਅਟੈਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ RPG ਅਟੈਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਆਖਿਰ ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ
गिरफ्तारियां हुई हैं। दो ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਜਿੱਦਾਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਰਪੀਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਢਾਬੇ ਦੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨੋਜ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਏ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ। ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਮੀਨੂ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸਨ। ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਕੋਲ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੀਏ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਕਤ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੀਏ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ? ਦੇਖੋ, ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਏ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੈ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗਗਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਕਜ, ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन जिस तरीके पीए मीनू मल्होत्रा भारत भूषण आशू के पीए ने सरैंडर किया है और उस तो बाद जिहड़ा हैगा हुण मुश्किलां वधियां नजर आ रही ने भारत भूषण आशू दियां। रोहित गौड़ मेरे सहयोगी मेरे नाल फोन लाइन से जुड़ रहे हैं लुधियाना तो। रोहित, लुधियाना विच किहो जी हलचल, विजिलेंस के सामने मीनू मल्होत्रा ने सरैंडर कर दिता? जी बिल्कुल गगन, ये कोई दो राय नहीं है कि हुण ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤਮਾਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਲਊਗੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਹਿ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਮਾਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਗੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਗਗਨ 4 महीने तक मीनू मल्होत्रा अप्रोक्स फरार रहा है रोहित और 4 महीने तक कोई शख्स फरार रहा होवे इन्ने अहम मामले दे विच सबूत भी मिटा सकता है अपने खिलाफ सबूत भी जिहड़ा हैगा वो खत्म भी कर सकता है नवी स्टोरी भी जिहड़ा हैगा डेवलप कर सकता है। ये 4 महीनों दौरान मीनू मल्होत्रा कित्थे सी वड्डा चैलेंज विजिलेंस के लिए भी पता करना बिल्कुल ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਜੇ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਮਾਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਤਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੰਗਾਲੂਗੀ ਔਰ ਖੰਗਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਖਸ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹੁਣ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਸੀਗੇ ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।